الصلاة خير من النوم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، ایک دن شوہر کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور پھر اس نے اپنی بیوی اور بیوی کے عاشق کے ساتھ جو کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کے بھی ہوش خطا ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہماری ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مس مت کیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب کا بتایا جاتا ہے اور بالکل سچا ہے۔ ایک دن شوہر جب کام پر گیا ہوا تھا تو بیوی نے حسب معمول اپنے عاشق کو گھر بلا لیا اور بستر پر اس کے ساتھ مدہوش تھی کہ اتنے میں خلاف توقع اس کا شوہر جلدی گھر واپس آ گیا، کیونکہ گھر کے لوک کی چابیاں اس کے پاس پہلے سے موجود تھی اور بیوی بے فکر تھی کہ اس کا شوہر جلدی نہیں لوٹے گا، تو اس نے اس بات کا دھیان نہیں کیا۔ شوہر نے گیٹ کے اندر قدم رکھا اور جب گھر میں کہیں بیوی کو نہ پایا تو اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور نوک کیے بن ہی جب دروازہ کھولا تو اس کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ نازیبا حالت میں تھی۔ اچانک شوہر کو اپنے سامنے ایسے دیکھ کر بیوی اور اس کے عاشق کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور ان دونوں کو لگا کہ بس اب تو گئے، یہ شخص انہیں جان سے مار ہی ڈالے گا۔ مگر دوستو، شوہر کے چہرے پر کوئی تأثر نہیں تھا۔ تھوڑی سی حیرانگی ضرور تھی مگر غصہ نہیں تھا۔ اس نے غصہ ہونے یا کچھ کہنے کے بجائے بیوی کے عاشق سے جو کہا، اس بات نے اور زیادہ دونوں لوگوں کو حیران کر دیا۔ وہ بولا، اوہ سوری، اگر تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے تو کپڑے پہن کر چلے جاؤ۔ اس کے اس بات پر کوئی غصہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تأثر تھا۔ بیوی کے عاشق کو لگا کہ یقیناً مار دے گا۔ اس نے فوری کپڑے پہنے اور ڈرتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا تو شوہر نے پیچھے سے اسے کہا، ارے ارے رکو۔ وہ رک گیا اور ڈر گیا، مگر شوہر بولا، بھائی پیسے تو دیتے جاؤ۔ لڑکے نے جب یہ عجیب بات سنی تو فوری ڈرتے ہوئے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں جتنے بھی پیسے تھے نکال کر شوہر کے سامنے رکھ دیے۔ شوہر نے کہا، اتنے زیادہ نہیں، بس 1 ریال ہی بہت ہے۔ میری بیوی کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے، یہ بہت سستی عورت ہے۔ شوہر نے 1 ریال لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور وہ لڑکا باہر نکل گیا اور فوری بھاگ گیا۔ بیوی اپنے شوہر کے عجیب رویے اور اس کی ایسی حرکت پر اور زیادہ ڈر گئی کہ یہ یا تو اسے مارے گا اور یا جان سے ہی مار ڈالے گا، لیکن اس سے بدلہ ضرور لے گا۔ مگر شوہر نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن بھی اس نے اس حوالے سے بیوی سے کوئی بات نہ کی۔ روزمرہ کی طرح اسے لہجہ ٹھیک رکھا، مگر اسے چھونا اور اس کے قریب آنا بند کر دیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ شوہر نے بیوی کو کچھ نہ پوچھا، نہ شکایت کی، نہ ناراض ہوا، نارمل رہا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ شخص کون تھا، بالکل نارمل رہا، مگر اس کے قریب نہ گیا۔ بیوی اس 1 مہینے میں اس قدر شرمندہ رہی کہ اس سے نظریں بھی نہ ملا پاتی، بس سر جھکائے اس کے سامنے آتی، اس کے کام کرتی۔ کچھ اور دن گزرے تو عید کا تہوار آ گیا۔ شوہر نے عید کے دن اپنے تمام خاندان، بیوی کے خاندان کو خاص طور پر اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا۔ بیوی اس پر بھی حیران ہو گئی کہ پہلے تو یہ دونوں کو ایک ساتھ نہیں بلاتا تھا۔ دل میں پھر خدشہ جاگا، مگر اس نے جھٹک دیا کہ نہیں، ایسا نہیں، ورنہ وہ اتنے دن خاموش نہ رہتا۔ دونوں کا خاندان عید پر اس کے گھر آیا، سب نے ہنستے کھیلتے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد شوہر سب سے مخاطب ہوا، اس کی بیوی بھی وہی پاس ہی بیٹھی تھی۔ شوہر نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آج آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ پھر اس نے جیب سے وہی 1 ریال نکال لیا، سب کے سامنے کر کے بولا، یہ کہانی اس ریال کی کہانی ہے۔ بیوی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے اپنے آپ کو اچانک پستی کی گہرائیوں میں گرتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی پوری فیملی، شوہر کی فیملی کے سامنے اب اس کی عزت
ख़त्म होने लगी है और उसका शोहर उससे इस तरह बदला लेने लगा है, उसके फ़ौरन दिल पर हाथ पड़ा। उसने अपने शोहर को रोकना चाहा कि ऐसा मत करें, तो शोहर ने कहा नहीं, उनको भी तो इस रियाल की कहानी सुननी चाहिए, ये तुम्हारी मेहनत मजदूरी की कमाई है। इतना सुनना था कि बीवी फ़ौरन उठ खड़ी हुई और उसको ऐसे लगा कि हर चीज़ उसके गिर्द घूम रही है। उसे तेज चक्कर आए और दिल बुरी तरह शर्मिंदगी से और डर से बंद हो गया और ज़मीन पर गिर गई और शर्मिंदगी और डर से उसकी जान वाकई निकल गई। वो खयानत की सजावार हुई और शर्मिंदगी और डर ने ही उसे मौत दे दी। प्यारे दोस्तों, वहाँ कोहराम मच गया। बीवी की तदफीन के बाद उसके घर वालों ने शोहर पर इल्ज़ाम लगाया और केस दर्ज कर दिया कि उसी ने हमारी बेटी को मारा, ये उसकी मौत का सबब बना है। न जाने ये क्या कहानी उस दिन सुनाने लगा था जिसकी वजह से हमारी बेटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मगर दोस्तों, वहाँ मौजूद लोग गवाह थे कि ये सब कुदरती हुआ, इसीलिए वो इस इल्ज़ाम से बरी हो गया। मगर उसने ना तो अपनी बीवी के बारे में अदालत में कोई बात की और ना ही उसकी फैमिली को सच बताया। बस उसने वो रियाल बीवी के वालिदा और वालिद को थमा दिया कि ये आप अपने पास रखें, ये आपकी बेटी के थे, उसने ही मेहनत से पहली दफ़ा कमाया था और कुछ नहीं था। न जाने वो क्यों मर गई और उसे क्या हो गया, मैं तो बस उसकी तारीफ करना चाह रहा था। प्यारे दोस्तों, इसके इस अमल में ऐसी हिकमत थी कि उसने अपनी बीवी के किरदार और गुनाह पर पर्दा भी रखा। और आप जानते हैं कि पर्दा रखना दूसरों के ऐबों पर अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा अजीज और पसंदीदा अमल है। और दूसरा, उसने उसको अपने सब्र की सज़ा दी, वो सज़ा जो कुदरती उसको मिली, क्योंकि अगर वो चीखता चिल्लाता, उसकी इज्जत उछालता, तो शायद वो औरत शर्मिंदा नहीं हो पाती, मगर वो शर्मिंदगी से ही चल बसी। उस शख्स के इस अमल पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुत्तों को बहुत वफादार माना जाता है और मगरिबी लोग अपने पालतू कुत्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। आज कुछ अजीब व गरीब हकाइक हम आपको बताने वाले हैं कि मगरिब में औरतें कुत्ते क्यों पालती हैं और सऊदी अरब में मोटी औरतें अपने कुत्तों के साथ क्या करती हैं और कैसे पतली हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ये सब जानकर और देखकर प्यारे दोस्तों आप भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया किस तरफ चली गई है और दुनिया में क्या क्या शैतानी काम शुरू हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, ये दिलचस्प वाकया भी आपको सुना देते हैं। प्यारे दोस्तों, शायद आप जानते हो कि सऊदी अरब में कुत्तों को नजिस माना जाता है, मगर हालिया दौर में सऊदी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मगरिबी रुझानात की तरफ आती जा रही है और अरब में औरतों का रुझान कुत्तों को पालने में दिखाई देने लगा है। खासकर अरबी औरतों का मानना है कि पालतू कुत्ता रखने से वो मोटापे का शिकार नहीं होती। मगर वो कैसे मोटापे का शिकार नहीं होती? प्यारे दोस्तों, एक रिपोर्ट और तहकीक जो हालिया सऊदी अरब से सामने आई कि मोटापे का शिकार या खौफ रखने वाली अरब औरतें कुत्ता क्यों पालती हैं और उसके साथ क्या ऐसा जुड़ा है जो उनको पतला रखता है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से दो किस्म की तहकीक सामने आई, जिसमें से एक तो निहायत शर्मनाक है मगर ये सच है। प्यारे दोस्तों, पहली तहकीक में तो औरतों का मानना यह है कि वो कुत्ता इसलिए पालती हैं कि कुत्ते को जब बाहर रोज घुमाने के लिए लेकर जाती हैं तो उनकी इस बहाने एक्सरसाइज हो जाती है और कुत्ता उनको भगाए फिरता है, जिससे वो स्मार्ट रहते हैं, जबकि आम रूटीन में वो ये काम मुश्किल से कर पाती हैं। मगर दूसरी रिसर्च सुनकर आप भी प्यारे दोस्तों शर्मा जाएंगे और वो ये है दोस्तों कि आप जानते होंगे कि अक्सर कुत्तों में ये आदत आपने देखी होगी कि कुत्ते अपनी मालिक और मालकिन के पांव चाटते हैं। और ये कहावत भी मशहूर है जो आपने सुनी होगी कि कुत्ते को गोद में बिठाओ तो हैंड चाटता है। प्यारे दोस्तों, ये इस बेज़बान जानवर का ऐसा करना उसका अपने मालिक और मालकिन को प्यार और लाड जताना होता है। मगर दोस्तों, एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि कुत्ते में सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है और साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक कुत्ता अपनी मालकिन में कोई जिस्मानी तब्दीली महसूस करे, यानी अगर कोई औरत हामला हो जाए तो कुत्ता अपने मालकिन के पेट के अंदर बच्चे को स्मेल करता है, जिसकी वजह से वो अपनी हामला मालकिन का पेट चाटता है। लेकिन एक और तहकीक के मुताबिक ये भी देखने को आया है कि कुत्ते को औरत के पेट से कोई स्मेल आती है जिससे वो औरत का पेट चाटता है, चाहे वो हामला हो या ना हो।
प्यारे दोस्तों, अरब में अमूमन औरतें अपनी पालतू कुत्ते से अपना पेट चटवाती हैं। उनका मानना यह है कि कुत्ते के लुआब से, थूक से और जबान से पेट का जो मसाज होता है वो कभी भी पेट को बढ़ने नहीं देता या बढ़े हुए पेट को कम कर देता है। प्यारे दोस्तों, है ना अजीब बात? आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये बात किस हद तक ठीक हो सकती है, या अरब औरतें इस बारे को बहाने किसी और लज्जत को महसूस करती हैं? आप भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।